हवा का जिक्र करांगे। दिल्ली एनसीआर की हवा दस दी कि इस वेले बहुत प्रदूषित नजर आ रही है, जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉग की संघनी चादर है जिस दिल्ली एनसीआर लिपटिया हुआ है। बेहद खतरनाक स्थिति है। पद्धर ते जो हवा प्रदूषण की है, नोएडा के दस दी कि 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के भी पराली के धुएं ने जहरीली हवा कर दी है। इस भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अजिहे शहर ने जिथे कि हवा का प्रदूषण पद्धर खराब श्रेणी दे विच आ चुका है। 300 350 के करीब आ चुका है। पंजाब की स्थिति है। अगर हरियाणा की गल करिए तो उत्थे भी बहुत सारे अजिहे शहर ने जिहड़े बहुत ही ज्यादा प्रदूषित ने। अगर दिल्ली की गल करिए तो दिल्ली दे विच काफी हालात खराब ने। प्रदूषण का मीटर असीं एक बार देखते हैं। जेकर दिल्ली का जिक्र किया जाए, सब तो पहला ऑल ओवर 455 5 बजे सवेरे दर्ज किया गया सी, यानी कि खतरनाक प्रदूषण का मीटर है जो AQI है वो दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स तक काफी गंभीर स्थिति इत्थे है, क्योंकि खतरनाक पद्धर ते है दिल्ली का इस वेले जो प्रदूषण का मीटर है। तो सीधे तौर पर यह चिंताजनक। उस तो बाद अगला गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम 450 AQI दर्ज किया गया। इत्थे साफ तौर पर स्थिति वेखी जा सकती है कि कितनी ज्यादा गंभीर है। 5 बजे सवेरे ये मीटर जो इत्थे दर्ज किया गया, या कह लीए कि प्रदूषण का लैवल जो है वो दर्ज किया गया। खतरनाक पद्धर ते है भी, क्योंकि 450 अंदाजा लाया जा सकता है। हरियाणा का गुरुग्राम बार बार सियासी लोग या कह लीए कि सूबे दियां सरकारां जिहड़ियां ने वो जिक्र करदियां ने कि हरियाणा की स्थिति है, इस मीटर तो अंदाजा उसका लगाया जा सकता है, क्योंकि अज सवेरे का ये मीटर दस रहा कि 450 ये पहुंच चुके हैं प्रदूषण का मीटर। अगले दे वाल रुख करते हैं, अगले मीटर के वाल रुख करते हैं, क्योंकि प्रदूषण के मीटर की गल की जाए तो रोजाना इसके माप होंगे ने अमूमन तौर पर तो बेहद ही गंभीर चिंता का विषय है। और जो हालात इस वेले बने हुए ने तो सीधे तौर पर बहुत ही खतरनाक असी स्थिति कह सकते हैं। इस विच कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारे इसके कारण जिहड़े ने वो मन्ने जा रहे हैं। बहुत सारे कारण जिहड़े ने वो मन्ने जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि आखिरकार की कुछ रिपोर्ट है और जानकारी जरूर लेने। दिल्ली तो साडे नाल फराह खान मेरे सहयोगी मौजूद ने, अमृतसर तो राजीव शर्मा ने, सूरज पान ने साडे नाल बठिंडा तो, और अवतार कंबोज ने साडे नाल रोपड़ तो। ये जिहड़ी है रिपोर्ट असीं इन्हां तो लै रहे हैं। सब तो पहला दिल्ली का रिपोर्ट लवांगे। फराह खान ने मेरे सहयोगी। फराह, क्या कुछ सबसे पहले आपके पास जानकारी? हालांकि हम AQI देख पा रहे हैं लगातार 3 दिन से, या पिछले और कई दिनों से बात की जाए तो बेहद गंभीर चिंताजनक स्थिति है। सरकारों की ओर से क्या कुछ अभी तक कदम उठाए गए और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो दे दी गई हैं गवर्नमेंट की ओर से? देखिए, दिल्ली में सांसों का जो संकट है वो गहराता जा रहा है और आबो हवा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो हवा है वो खराब श्रेणी में है, और आज की AQI की बात की जाए तो 450 के पार हो गया है और हर तरफ जो है वो धुंध छाई हुई है। ऐसे में जो है सरकार ने जितनी भी कोशिशें की हैं वो भी अब फेल होती नजर आ रही है। देखिए, ग्रैब की अगर बात की जाए तो वो चौथे चरण पर है, लेकिन ज्यादा कुछ होते नहीं दिखाई पड़ रहा है और लोगों के लिए जो है ये संकट बनता जा रहा है, क्योंकि इसी जहरीली हवा में हर कोई सांस ले रहा है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब बच्चों के लिए बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है कि इसी हवा में उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। तो देखिए, आज हाई लेवल जो है वो एक मीटिंग होनी है जिसमें कई चीजों पर जो है वो डिस्कशन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्कूल को लेकर होगा कि जो स्कूल हैं, क्योंकि देखिए नोएडा ये कदम उठा चुका है कि 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन जो है उनकी पढ़ाई होगी। तो यही अब दिल्ली के लिए भी देखा जा रहा है। वहीं स्कूल्स को लेकर तो फैसला हो गई, साथ में कि वर्क फ्रॉम होम होता है या नहीं। और देखिए, ट्रक्स जो हैं उनका यहाँ पर प्रतिबंध है। दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रैब जो है वो लागू था, लेकिन अब चौथे चरण पर है। लेकिन उस जितनी भी चीजें की जा रही हैं उनका कोई साफ असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो सारी चीजें हैं, और देखिए दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हर कोई प्रदूषण के चलते जो है एक दूसरे को घेर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आम जनता है जिसको सांस लेना है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों,
उनके लिए जो है वो संकट बनता जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो है डॉक्टर्स का भी साफ कहना, और सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि जब इतना प्रदूषण बढ़ता है और जब वो ऐसे टाइम पर स्कूल जाते हैं तो नॉर्मली जो है लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन बच्चे मुंह से लेने लगते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनको कई गंभीर बीमारियां होती हैं, और यही कारण है कि आने वाले वक्त में उनको सांस की जो है वो समस्याएं होने लगती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, स्कूल बंद हो और पूरी एहतियात रखें, क्योंकि डॉक्टर्स का तो साफ कहना है कि लोग घरों से ना निकले, मास्क पहने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है वो सफल होते नहीं दिख रहे हैं, और दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बनती जा रही है। और अब जनता भी, क्योंकि आज हमने लोगों से भी बात की है, तो उनका भी साफ कहना है कि कब तक इसी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा, सरकार फैसले क्यों नहीं ले रही है, और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। तो पूरी तरीके से अब तक जो भी किया गया है वो ठप होता नजर आ रहा है। इसी का क्योंकि मैंने जैसा बार-बार कहा, ये फरहा कहा जा रहा है कि जब तक तेज हवाएं नहीं चलती, जब तक बारिश नहीं होती, तब तक ये स्मोक की चादर है छटेगी नहीं। ऐसे ही जो है डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। तो अगला रुख करते हैं ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ AQI है 300 तो पार हो चुके हैं। कल दे नालों अज दा सी फर्क अगर तुहाडी जुबानी समझना चाहिए किस तरीके दे नाल आम लोकां नूं समस्यावां आ रहीआं होणगीआं, और इस 24 घंटे दे विच होर की कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल गुरजोत, कल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 के आसपास सी, जो कि अज 300 तो भी पार हो चुका है। 345 के आसपास दर्ज किया गया। तो इस वेले मैं जो दिल्ली लाहौर हाईवे है, नैशनल हाईवे, उत्थे मौजूद है, और तुसीं देख सकते हो कि सड़क के उपर जेकर असीं जूम इन करके दिखाइए तो दूर जो है एक कोरे की चादर नज़र आ रही है। तो इस दे तौर पर असीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया कि हाले तक ना तो बरसात हुई है तो ना ही तेज़ हवावां चलियां, तो तापमान जो है उस दे विच बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई। अमूमन जदों असीं देखते हैं कि तापमान बहुत हेठां जांदा तो उस वेले कोहरा या फिर जिहड़ी धुंद है वो सड़कों से नज़र आउंदी। तो एक होर बिल्कुल हाईवे के नाल लगदी तस्वीर है कि वो भी किसान ने जिहड़े कि पराली नूं अग नहीं लगा रहे, पर किते ना किते जिहड़ा सरकारी आंकड़ा है कि उन्हों का कहना है कि बहुत वड्डी तादाद दे विच पराली नूं अग लगन करके ये हालात बने ने। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि ये जिहड़े बिल्कुल नाल लगदे खेत ने, इत्थे पराली नूं अग नहीं लगाई गई, बल्कि बिल्कुल सामने तुसीं देख सकते कि कुछ किसान जिहड़े ने वो पराली साਂਭਦੇ होए दिखाई दे रहे हैं। पर उन्होंने किसानों के बिल्कुल पिछे एक जिहड़ी धुआं कहिए या फिर जिहड़ी स्मॉग है उसकी एक चादर नज़र आ रही है, जो कि विजिबिलिटी नूं भी किते ना किते घट करती हुई नज़र आ रही है। इस वेले तां तस्वीर असीं कह सकते कि पंजाब दे विच लगातार जो है आने वाले दिनों के होर जिहड़ा IQ इंडेक्स है उस दे विच वाधा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि हाले भी बहुत सारे किसान जिहड़े ने वो शाम वेले या दोपहर वेले अपने खेतों के विच वाढी तो बाद जिहड़ी पराली है उसनूं अग लगाउंदे होए नज़र आउंदे ने। पर सारे किसान इस दे नाल सहमत नहीं हैं। जिहड़े किसान अग लगाउंदे ने उन्हां दा ये तर्क है कि उन्हां दे कोल पैसा घट है, उन्हां दे कोल जमीन घट है, और जेकर वो इस नूं अग नहीं लगाउंदे तो जिहड़ी मशीनरी है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा। पर तस्वीर तुसीं देख सकते हो इस वेले हाईवे तो असीं ये साझी कर रहे हैं किस तरीके दे नाल जो है सड़कों के उपर इस तरीके दे नाल एक धुएं की जिहड़ी चादर है वो नज़र आती तुसीं भी देख सकते हो। जी गुरजोत, बिल्कुल बिल्कुल धुए का एक गुबार असीं कह सकते हैं, स्मोग असीं कह सकते हैं, जो सानू लाइव तस्वीरों दे विच राजीव दिखा रहे हैं। हालांकि धुप जिहड़ी है वो है पर वो नज़र नहीं आ रही, सूरज पूरी तरह दे नाल लुकिया होया। पर दूजे पासे साडे नाल बठिंडा तो सूरज पान जरूर मौजूद ने, और दूजे पासे मंडी गोबिंदगढ़ तो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं गुरदीप। उन्हां दे वाल ही रुक करांगे क्योंकि सब तो प्रदूषित जिहड़ा इस वेले शहर है वो मंडी गोबिंदगढ़ है। पर सूरज तुहाडे तो अपडेट जरूर लवांगे बठिंडा दे विच की कुछ 24 घंटे का होर अपडेट या कह लीए रिपोर्ट है तुहाडे कोल प्रदूषण नूं लैके, पराली नूं लैके, किसानां नूं लैके? देखो बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ 269 ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਛੇਤਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਠਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਣ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ OPD ਵਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਹੋਰ ਜਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੈਕਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਦਸੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧੂਏ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत है अहम है क्योंकि हादसों 'ਚ इजाफा हो रहा है तो सुचेत होकर सड़क ते चलिया जाए, ये भी लगातार किया जा रहा है। अवतार कंबोज ने, अवतार जिक्र मेरी आवाज़ आ पा रही है तुहाडे कोल, तुहाडे तो जानकारी रोपड़ दी भी चाहांगे पोल्यूशन नूं लैके। दूजा ये भी है कि किसान जिहड़े ने इस करके पराली नूं अग भी लगा रहे हैं क्योंकि वो देरी हो रही है पराली चक्कण दे विच। जेकर सबसिडी ਦੀਆਂ मशीनां है, जेकर बंदोबस्त है, पर वो इन्ना लंबा समय इंतजार नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहना कि असी अगली फसल भी बीजनी है, उसके लिए भी असी अपनी पैली नूं तैयार करना है। कि अजिहा भी कुछ असी वेख पा रहे हैं? जी बिल्कुल गुरजोत, अजिहा कुछ भी वेखਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਹ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ 에ਅਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ 113 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰੋਪੜ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 100 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 10:15 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 10:30 ਵਜੇ ਧੁੱਪ ਅਮੂਮਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ। 196 ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 196 ਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ, 116 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 196 ਮਾਮਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 116 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਨੇ ਆંકੜੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਕੇਵਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਪੜ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ 80 point ਅਜਿਹੇ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨੋਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 331 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। 331 ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਜਿੱਦਣ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ 331 ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਇਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 331 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਕਰਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਵੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਗਿਰ ਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ, ਸੂਰਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰਾ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ 1 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲਨ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫੇਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਬਲੱਡ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ
ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਝੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।